करके सेंट्रल एजेंसीज की हैल्प के नाल अजरबैजान दे विच उहनूं डिटेन कराया है। तो देर इज़ इनपुट अबाउट अनदर अक्यूज जिहड़ा परस्यू किया जा रहा है। तो ये जिहड़े अक्यूज है इन्हां दी प्रिलिमरी इंटरोगेशन दे विच आया हैगा कि जिहड़ा रजिंदर जोकर सीगा ये पहले तो नेपाल दे विच स्टेशनड सी। सो ही वॉज इन टच थ्रू गोल्डी बराड़ जिहड़ा कि मास्टरमाइंड सीगा मर्डर दा। ही वॉज ऑल्सो मास्टरमाइंड ऑफ देयर एस्केप प्लान। सो मोस्टली मुंडी ते कपिल कट्ठे रहे हैगे ते दे हैव शिफ्टेड बेस हरियाणा, राजस्थान, यूपी तो होंदे हुए दे रीच्ड वैस्ट बंगाल। इन्हां दी प्लैनिंग सीगी कि नेपाल दे थ्रू इन्हां नूं प्रॉमिस किया गया सी कि तुहानूं दुबई दे विच फेक पासपोर्ट्स ते सैटल करा दांगे ते नेपाल तो थ्रू आइदर लैंड रूट यूजिंग भूटान ते उस तो बाद म्यांमार, थाईलैंड जांदा या जे इन्होंने फेक पासपोर्ट डिलीवर हो जाते नेपाल दे विच ते काठमांडू तो फ्लाइट फड़ के बैंकॉक ते फिर दुबई एस्केप का प्लान सीगा। ते इंटरोगेशन दे विच हाले प्रिलिमिनरी स्टेज ते यह भी गल आई है जिहड़ी कपिल पंडित की इंटरोगेशन है कि उसनूं लॉरेंस बिश्नोई ने अप्रोच किया सीगा थ्रू संपत नेहरा एंड गोल्डी बराड़ कि सलमान खान नूं टारगेट करने लई ते अलॉन्ग विथ सचिन बिश्नोई एंड संतोष यादव जिहड़ा शूटर महाराष्ट्र फड़िया गया सीगा। तो इन्होंने काफ़ी इलैबोरेट रैकी की सीगी एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। तो इन्वेस्टिगेशन दे विच असी एंगल भी वेरीफाई कर लांगे। तो यह जिहड़ा शुभदीप मर्डर केस हैगा साइंटिफिक तरीके नाल सारिਆਂ ਦੇ कोऑपरेशन नाल फ्रॉम द वेरी डे जदों यह केस शुरू होया सीगा 29 मई का इंसीडेंट हैगा। तो 30 मई नूं सानूं ब्रेक थ्रू मिली सी जिहड़ी वो गड्डी दे विच जस्ट टू रिकाउंट कि जिवें 2 शूटर्स कोरोला दे विच सीगे, 4 शूटर्स बोलेरो दे विच सीगे जिन्होंने असी बोलेरो मॉड्यूल तो कोरोला मॉड्यूल कहते। कोरोला मॉड्यूल वाले जिहड़े शूटर सीगे वो जग्गू भगवानपुरी ने प्रोवाइड किए सी जिहड़े एनकाउंटर दे विच न्यूट्रलाइज हो गए दोवें। जिहड़े इहदे च यह चौथा बंदा सीगा जिहड़ा कोरोला दे विच सीगा दीपक अलॉन्ग विथ अदर 3 पीपल वर अरेस्टेड बाई दिल्ली पुलिस। तो वो जिहड़ी स्लिप सीगी वो फतेहाबाद हरियाणा ट्रेस हुई सीगी। उस तो बाद असी अगे CCTV फुटेज उहदा स्टडी करके उहदे च प्रियमवंत की शिनाख्त हो गई सी। उस तो बाद द रूट वॉज आइडेंटिफाइड। असी टैक्नीकली जिहड़े टावर डंप्स चक्के सीगे ते वी हैड प्रिपेयर्ड अ रूट ते कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज वॉज डन। सानू पहली ब्रेक थ्रू मिली सीगी जदों उत्तराखंड दे विच एक मुंडा जिहने कार प्रोवाइड की सी वो मनप्रीत भाऊ ते मनप्रीत मन्ना ट्रेस होई सीगे। उन्हां दी इंटरोगेशन तो बाद 31 नूं असी जेल दे विच सारज मिंटू नूं प्रोडक्शन रिमांड ते लिआंदा सीगा ते एक सिलसिलेवार असी इस इन्वेस्टिगेशन नूं अगे वधाया है ते कामयाबी हासिल की है। वी आर कमिटेड टू एनश्योरिंग जस्टिस इन द शुभदीप केस। तो साडा एंडेवर होगा कि पुख्ता केस बना के सारे मुलजिमां नूं कन्विक्शन की जाए। जिहड़े बाहर बैठे हैं उन्होंने भी वापस लियान लई एक्सट्राडिशन लई रेड कॉर्नर नोटिस गोल्डी बराड़ का भी जारी हो गया है। तो वी आर परस्यूइंग ऑल लीड्स। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट मिस्टर प्रमोद बान टू स्पीक ब्रीफली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड देन वी विल वेलकम एनी क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग। जिवें सर ने पहले ही दसिया ये शुरू तो ही बहुत ही साइंटिफिक तरीके नाल लीड्स नूं फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन चली है। तो कड़ी बदर कड़ी वारी वारी करके एक बंदा पावे हो रेकी करने वाला सीगा पावे हो एक्चुअल शूटर सीगे पावे दूसरे सपोर्ट प्रोवाइडर सीगे हर एक नूं अरेस्ट किया गया विद एग्जैक्ट रोल हर एक दा की है उन्होंने डिफाइन करके हम चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। जिहड़ा यह बंदा एक शूटर रहंदा सीगा शुरू तो ही इहदे मगर असीं ते बाकी होर एजेंसी ते लगे हुए सीगे। So we got the follow-up leads on that. So our parties went to West Bengal and finally they have arrested and वापस लेकर आए थे। So इस सारी तफ्तीश के दौरान it was an important case. सारी तफ्तीश के दौरान as per guidance from CM साहब and DGP साहब एक चीज़ सिलसिलेवार सारी एजेंसीज नाल लेके ते सारी एजेंसीज के कोऑपरेशन के नाल ये तफ्तीश की गई है। And I am very thankful to the whole team of DGP and DD sir and all the other state as well as central agencies जिन्होंने ने कोऑपरेशन नाल ये सारा मसला हल होया। मैं अभी दसना चाहूँगा कि CM साहब ने रेगुलरली वो केस की मॉनिटरिंग करते सी कि हर 2 हफ्ते बाद तो चीफ मिनिस्टर साहब इन्वेस्टिगेशन के रिव्यू करते सी कि विदाउट इंटरफेयरिंग कि असी प्रोफेशनल तरीके नाल इंटरफेरेंस की है। बट देयर वाज दिस स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल विल टू सॉल्व दिस केस एंड टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ बाय इंश्योरिंग जस्टिस। सर 2 क्वेश्चन है सर एक तो है कि बार-बार है क्योंकि पुलिस ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ को चैलेंज करना चाहिए। कल
ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, देखो जी, I will not react to the statements of a fugitive. No, I will not. नहीं, is he, ma'am? Is he an authority? So I will not. देखो जी, कोई गल नहीं जी, उरे लावांगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे जब गोल्डी आऊगा जी। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरमीत चौहान जी डिटेल च दस देंगे, पर अदरवाइज देखो एक दिन कल असी फड़िया है, एक कपिल पंडित की इंटरोगेशन के विच आया, हुण देखो संतोष यादव भी फड़िया जा चुका महाराष्ट्र तो, जिहड़ा दूजा बंदा हैगा वो डिटेन हो गया, जिहड़ा बिश्नोई सचिन बिश्नोई है। सो असी सिस्टमैटिक तरीके नाल जिहड़े भी इन्हां ने डिस्कलोजर दी है दैट इज़ टू बी येट टू बी कोरोबरेटेड, मतलब असी 100% उस पर यकीन नहीं कर सकते, तो असी दूजिਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, इंटरोगेशन करांगे, निशानदेही करावांगे, जे लोड होएगी अपनी पुलिस पार्टी बॉम्बे भेजांगे जी, तो हाले इट इज़ वेरी प्रिलिमिनरी डिस्कलोजर। एक सवाल है सर, एक सवाल है, कत्ल होया सर 29 तरीक को कत्ल होया, 10 तरीक को गिरफ्तारी हुई है, 105 दिन मतलब टोटल 105 दिन सी, 105 दिन आज किथे मूवमेंट रही है, किथे हेड आउट लिया दीपक मुंडी में। देखो जी सारा कुछ तो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਦੀਪਕ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਐਂਡ ਕਪਿਲ ਵਰ ਟੁਗੇਦਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ब्रॉडली इस ते एक सुनियोजित तरीके नाल प्लान्ड तरीके नाल उस बॉर्डर आउटपोस्ट तक पहुंचे सी। सर कपिल पंडित ते जेड़ा जोकर है इन्हां नूं हुण नामजद किया जा रहा है, क्योंकि इन्हां ने लगातार जिद्दां तुसीं भी कहा कि लॉजिस्टिक चीज़ां इन्हां नूं मुहैया कराई स्टार्टिंग तो लैके, तां इन्हां नूं भी नामजद किया जा रहा है इस पूरे मामले च। पहला तो सी दोवें पहले तो नामजद सीगे, इन्हां दा शूटर नहीं हैगे बट सपोर्टिंग, क्योंकि इन्हां दा रोल पहले आ गया सीगा इन्वेस्टिगेशन दे ऐसा कितों करदे कौन लोग इन्नी वड्डियां चलना किन्ने दिन बाहर रहे कोई तो सर पीछे क्योंकि सर फंडिंग दा या जेडे वेपन्स आए उन्हां दा जिक्र चार्जशीट च भी नहीं होया कि एक किथे फंडिंग कितों हुई है या जेडे हथियार है वो भी फंडिंग का सर वेपन करना नहीं ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਚ ਪਿਨ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਈਚ ਪਰਸਨ। सारे वेपन रिकवर हो चुके हैं या फिर अभी भी कुछ पेंडिंग है? किन्ने भी बाकी कहना मतलब ये किन्ने रह गए ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ 23 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਤੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇਮਡ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਹੱਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਥ ਹਿਮ ਫੁਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫॉर योर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। सर एक बार कहने वाले फादर के वाइट कॉलर ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ
ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ ਉਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਲਚਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ, ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡੀਐਸਪੀ, ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਨ ਟੂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ। See, as per जैसे डी साहब कह रहे हैं, जब से ये टीम बनी है उदो तो ही ना केवल बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ बल्कि डी साहब ने क्या हर एक जिले च कौन से लिस्टेड क्रिमिनल्स किहड़े हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ व टास्क बट के सारे एसएसपी सारे डीएसपी यही काम कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग टोटल कोऑर्डिनेशन एंड एनालिसिस एज वेल एज ऑल सपोर्ट। सर बार-बार रिंदा का नाम सामने आ रहा है, बार-बार लंडा का नाम सामने आ रहा है। किसी भी केस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਬੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਬੈਠੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ सच। एक जो बात सामने आ रही है उसमें ये कि ये तीनों लोग बिहार से नेपाल में एंट्री किए, तो वहाँ पर ये गांव वालों ने इनको बच्चा चोर समझकर इनकी पिटाई की, उसके बाद इन्होंने थाने की शरण ली और फिर उसके बाद ये एमएचए की जो है सुझाव के बाद एमएचए के बाद जब शिकायत पहुंची तब पंजाब पुलिस को उसका पता लगा। इसकी किसने की सच्चाई हुई? नहीं, देखिए हमारी टीमें वहाँ पहले से थी तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੱਟਜੋੜ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਿਓ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ नहीं बाजवा साहब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਰੀਸਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਸਸ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਨੇਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ मोटिव ऑफ क्राइम उन्होंने बदला क्या समथिंग एल्स? ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਾਣਨਾ ਖੇਡ ਦਾ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਸਰ ਮਾੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, they'll be given suitable incentive and rewards। ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਤਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਪ
ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 24 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਚੜਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈਗਾ who was able to assemble an IED ਦੇਖੋ ਜੀ IED ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਸੋ none of them can make an IED but this itself is very worrisome ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ IED ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਰ RTX ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਡਰੋਨ ਰਹੀ ਜੀ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ BSF ਨੇ ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ BSF ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੂਹੇ ਪਿੱਲੀ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਰਾਈਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ ਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਟਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰ ਲਾਸਟ ਹੋਣਾ 2019 ਥੋੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ 2019 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਡਿਕਸ ਵਗੈरह जब तुम जैसे कितनों पाकिस्तान को किस तरह है वो जम्मू वाला रूट भी क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्योंकि कितने कितने यूज हो रहा है थोड़ा बोलता कितने आरडीएक्स में जल्दी कुछ भी है क्योंकि इधर पे ब्लास्ट के कर नहीं पाए थे कामयाब नहीं हो पाए लेकिन ये सब कितों आ रहा है बेसिकली देखो जी मेजरली नहीं जी नहीं बाजवा साहब 95% RDX डिलीवरी इज स्टिल थ्रू पंजाब बॉर्डर एक्सप्लोसिव ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੈਪਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਰਤ ਲਏ ਸੋ ਹਾਲੇ ਅਸਲੇ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰੋਨ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 19 ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ जैसे एवरेज बहुत ज़्यादा जी ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਫਿਗਰਸ ਮੇ ਬੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 50% ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀ ਹੁਣ 120 123 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ BSF ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਲਸੋ बट अगेन इट्स अ मतलब टेक्निकल गेम हैगी जी दोनों पास एक गैंगवार का अलर्ट है और नाल कुछ टारगेट के लिए भी अलर्ट आई ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ SHO ਦਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ SSPs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਬੋਥ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ AGTF ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ SHO ਐਮਪਾਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਸੋਰਸਸ ਬਣਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਪਏਗੀ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਕ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ